Good morning students, welcome to part 5 of sets class 10. Today we are going to learn exercise 2.3 in our textbook page number 41. Okay, first question చూస్తే మనకి a is equal to x says that x is a letter of the word follow. Follow అనే word లో ఉన్నటువంటి లెటర్ అని చెప్పాడు. సో మనం దీనికి a is equal to ఫాలో అనే లెటర్ లోని వర్డ్స్ అన్ని కూడాను మనం రోస్టర్ ఫామ్ లో రాసినట్టయితే ఎఫ్ ఓ ఎల్ రెండు సార్లు వచ్చినా ఒకసారి రాసుకోవాలి, ఓ మళ్ళీ రాయకూడదు, డబ్ల్యూ. సో ఏ ఇజ్ ఈక్వల్ టు సెట్ కంటైనింగ్ ఎఫ్ ఓ ఎల్ అండ్ డబ్ల్యూ. ఎల్ రెండు సార్లు రిపీట్ అయింది, ఓ రెండు సార్లు రిపీట్ అయింది కాబట్టి వాటిని మనం రాసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, బి ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ సైజ్ దట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఎ లెటర్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ఫ్లో. ఫ్లో అనే వర్డ్ లోని లెటర్స్ అన్ని మనకి సెట్ బెల్టర్ ఫామ్ నుంచి మనం రాస్టర్ ఫామ్ లో కన్వర్ట్ చేస్తే దీన్ని ఎఫ్ ఎల్ ఓ అండ్ డబ్ల్యూ. అండ్ సి ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్సైజ్ దట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఎ లెటర్ ఆఫ్ ద వర్డ్ వోల్ఫ్. వోల్ఫ్ అనే దాంట్లోని వర్డ్స్ రాస్తే మనకు డబ్ల్యూ ఓ ఎల్ అండ్ ఎఫ్. సో ఇప్పుడు ఈ మూడు ఈక్వల్ సెట్స్ కాదని మనకు అడగడం జరిగింది. ఆల్ ద సెట్స్ ఏ బి అండ్ సి containing the letters F, O, L and W. F, O, L and W. F, O, L and W. So, we can easily say that A is equal to B and B is equal to C. Therefore, all the three sets are equal sets because A subset B and B subset A, B subset C and C subset B. So, we can A subset B, we can say that A subset B and B subset A. Therefore, A is equal to B. Here also B subset C because all the elements of B are in C, and C subset B, which implies B is equal to C. As A is equal to B and B is equal to C, therefore we can say that A is equal to B is equal to C. This is the first question. Now we go to the second question. Okay, now we going to the second question. He given that put is equal to or not is equal to in the given following questions. He given a is equal to 1 2 3. A ఏమో మనకు 1 2 3 అని రాస్టర్ ఫామ్ లో ఇవ్వడం జరిగింది. a 1 2 3 కామా b is equal to అన్ని మనం రాస్టర్ ఫామ్ లో రాద్దాం. The first three natural numbers. What are the first three natural numbers అంటే 1 2 3. And c is equal to a b c d. a b c d. And D is equal to D C A B. Okay, and E is equal to A E I O U. And F is equal to మనకి set of all vowels in alphabets. What are the set of all vowels అంటే A E I O and U. Okay, now we answer the questions. A dash B. A and B మధ్యలో is equal to not is equal to చూడాలి. A is set of numbers 1 2 3 and B is also set of numbers 1 2 3. Therefore we can put here is equal to. Next one, A and E. A is equal to 1 2 3 and E is equal to A E I O U. So these two are not equal because one belongs to A and one does not belongs to E. One belongs to A and one does not belongs to E. సో నాట్ ఈక్వల్ అని వచ్చింది అనమాట. అంటే మనకి ఒకటి ఏలో ఉంది, ఈలో లేదు. సో ఏ నాట్ సబ్సెట్ ఈ సబ్సెట్ ఎప్పుడు అవ్వలేదో నాట్ ఈక్వల్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ వన్, థర్డ్ వన్, సి అండ్ డి. సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబిసిడి, డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిసిఏబి. ఇఫ్ వీ కెన్ చేంజ్ ద ఆర్డర్ దెన్ వీ గెట్ ఏబిసిడి. సో ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ సి ఇన్ డి అండ్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ డి ఇన్ ఏ సి. Therefore C and D are equal. C is equal to D. Next, D and F. D is equal to DCAB. F is equal to AEIOU. So here C in D, C belongs to D, but C does not belongs to F. Therefore C not D not subset of F. Therefore D and F are not equal. Next one, F and A. F is equal to AEIOU. A is equal to 1 2 3. 1 belongs to A but 1 does not belongs to F. Therefore A not subset F. Therefore A not equal to F. And last one, D and E. D is equal to DCAB but E is equal to AEIOU. Here D belongs to B
D belongs to B, but D does not belongs to E. Therefore, B not subset E. As B not subset E, B and E are here D belongs to D. D belongs to D, but D does not belongs to E. Therefore, D not subset E. Therefore, D not equal to E. Here also F A E I O U and B 1 2 3 A E I O U లు 1 2 3 లో లేవు. ఇక్కడ A belongs to F. Here A belongs to F, but A does not belongs to B. Therefore, F not subset B. As F not subset B, F and B are not equal. So we can put easily is equal to and not is equal to in the given dashes. Okay, now we go to the third question. Okay, third question చూసినట్లయితే in each of the following statement A is equal to B or not. ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి నాలుగింట్లో కూడా A is equal to B అవుతుందా అవదా మనం ఇక్కడ డిసైడ్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ వన్ తీసుకుంటే A is equal to ABCD, B is equal to DCAB. A లో ఉన్న అన్ని మూలకాలు ABCD are in B and B లో ఉన్న అన్ని మూలకాలు are in A. Therefore, all the elements of A in B and all the elements of B in A. Therefore, A subset B and B subset A. Therefore, A is equal to B. So first one is A is equal to B. Okay, second one వచ్చేసరికి 4, 8, 6, 12 and 16. Here B is equal to 8, 4, 16 and 18. ఇక్కడ మనం జాగ్రత్తగా చూస్తే 12 belongs to A. సెకండ్ వన్ కి వచ్చేసరికి 12 belongs to A, but 12 does not belongs to B. 12 does not belongs to B. Therefore, A not subset B. Therefore, A not equal to B. Okay. Next, third one question. A is equal to 2, 4, 6, 8 and 10. So, and B is equal to మనం దీన్ని roster form లో రాసుకున్నట్లయితే X such that X is an even positive integer less than or equal to 10. 10 లోపు ఉన్నటువంటి even positive integers ఏంటంటే 2, 4, 6, 8 and 10. So this is the roster form of B. Here A is equal to 2, 4, 6, 8 and 10. So A లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని B లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఒకేలా ఉన్నాయి. So all the elements of A in B. Therefore, A subset B. అలాగే all the elements of B in A. Therefore, B subset A. Therefore, we can conclude that A is equal to B. As A subset B and B subset A. A subset B మరియు B subset A అయినట్లయితే A is equal to B అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఫోర్త్ వన్ చూద్దాం ఒకసారి. ఫోర్త్ వన్ ఇందులోని మనకి జాగ్రత్తగా చూసుకున్నట్లయితే A is equal to X such that X is a multiple of 10. ఓకే, దాన్ని మనం రాస్టర్ ఫామ్ లో రాసుకున్నట్లయితే A is equal to ఏమవుతుంది మల్టిపుల్ ఆఫ్ 10 అంటే 10, 20, 30, 40 and so on. This is infinite set. And B is equal to given 10, 15, 20, 25, 30 and so on. This is also an infinite set. But ఇక్కడ A లో ఉన్న మూలకాలన్నీ B లో ఉంటాయండి. All the elements of A in B. Here A subset B because all the elements of 10 is in B, 20 is in B, 30 is in B. Next మనం ఇంకా రాసుకుంటే 40 కూడా B లో ఉంటుంది. But 15 belongs to B and 15 does not belongs to A because 15 is not a multiple of 10. So 15 does not belongs to A. So B is not subset A. Therefore, A not equal to B. A subset B అయినంత మాత్రాన A is equal to B అవ్వలేదు. ఇక్కడ మనకి 15 అనే మూలకం B లో ఉంది కానీ A లో లేదు. A లో లేకపోవడం వల్ల B నాట్ సబ్సెట్ A అయింది. ఒక్కదానికి సబ్సెట్ ఒకవైపు అవ్వకపోయినా కూడా మనకి ఆ రెండు ఈక్వల్ సెట్స్ కాదని మనము ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. ఇప్పుడు మనం ఫోర్త్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఓకే, ఫోర్త్ క్వశ్చన్ చూస్తే స్టేట్ ద రీజన్స్ ఫర్ ద ఫాలోయింగ్. ఈ కింద ఇచ్చినట్టు వాటికి మనకి రీజన్స్ మనం ఇక్కడ చెప్పాల్సి ఉంటుందండి. సో ఇక్కడ ఎడమవైపు చూడండి అన్ని రాస్టర్ ఫామ్ లో ఇచ్చాడు, కుడివైపు ఏమో సెట్ బిల్డర్ ఫామ్ లో ఇచ్చాడు. ఈ సెట్ బిల్డర్ ఫామ్ లో ఇచ్చినటువంటి వాటిని మనం ఏం చేయాలి, ఇప్పుడు
రాస్టర్ ఫామ్ లోకి రాసి ఇప్పుడు మనం కంపేర్ చేసుకుందాం అండి. ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్ లెఫ్ట్ సైడ్ సెట్ ఏమి ఇచ్చాడు, 1 నుంచి 10 న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఇచ్చాడు. ఇక్కడ కూడా ఎక్సైజ్ దట్ x బిలాంగ్స్ టు n అండ్ 1 లెస్ దెన్ x లెస్ దెన్ 10. ఇక్కడ 1 లెస్ దెన్ x అంటే 1 కంటే x పెద్దది, 10 కంటే చిన్నది. అంటే 1 తర్వాత ఉన్నటువంటి న్యాచురల్ నెంబర్ ఏదండి, 2. సో 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 అండ్ 9 వరకే ఉంటాయి. ఎందుకంటే మనకి ఈ సెట్ లో 10 కూడా ఉండదు, 10 బిలో ఉన్నటువంటి న్యాచురల్ నెంబర్. సో ఇక్కడ 1 బిలాంగ్స్ టు ఫస్ట్ వన్, బట్ 1 does not belongs to second one. Therefore these two are not equal, as 1 belongs to first set. ఫస్ట్ సెట్ మనం A అనుకుందాము, సెకండ్ సెట్స్ అన్ని B అనుకుందాము. అనుకున్నట్లయితే మనకి ఇప్పుడు 1 belongs to first set and 1 does not belongs to the second set B. Therefore first set is not equal to B. Also 10 belongs to first set and 10 does not belongs to second set. Okay, second question వస్తే 2, 4, 6, 8, 10 ఇవి మనకి ఈవెన్ నంబర్స్. ఇక్కడ ఏంటి ఇచ్చాడు, x is equal to 2n plus 1 and n belongs to n. ఇక్కడ x belongs to n ఇచ్చాడు మనకి అక్కడ క్వశ్చన్ లో చూసుకోండి జాగ్రత్తగా, బట్ ఇది ప్రింటింగ్ మిస్టేక్, n belongs to n అని ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు n belongs to n అయితే ఇది రాస్టర్ ఫామ్ మనం రాసుకున్నట్లయితే ఏమవుతుంది, 1 వేసుకున్నట్లయితే 3, for 2 it is 5, for 3 it is 3, 10. Okay, for 2 3, for 3 6 plus 1 7. Okay, for 2, for 1 2 1s are 2 plus 1 3, for 2 2 2s are 4 plus 1 3, 2 3s are okay sorry 2 3s are 6 plus 1 7, తర్వాత 4 9 అవుతుంది, 5 వేస్తే 11 అవుతుంది. సో అని ఇది ఇన్ఫైనైట్ సెట్ అండి. ఇది ఒక అనంత సమితి. ఇదేమో ఫైనైట్ సెట్, పరిమితి సమితి, అదే అపరిమిత సమితి. ఒక పరిమితి సమితి యాక్చువల్ గా ఏలో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ ఫస్ట్ వన్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఏవి కూడా సెకండ్ వన్ లో లేవు. దేర్ఫోర్ దీస్ టూ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్. క్లియర్ గా మనకి కనిపిస్తుంది. ఇది ఒక ఆడ్ నెంబర్స్ అండ్ ఇవేమో ఈవెన్ నెంబర్స్, ఇదేమో ఇన్ఫైనైట్ సెట్, ఇదేమో ఫైనైట్ సెట్. ఓకే, థర్డ్ వన్ కి వస్తే ఏంటి, 5, 15, 30, 45. ఇక్కడ ఎక్సైజ్ దట్ x is a multiple of 15. మల్టిపుల్ ఆఫ్ 15 అంటే మనకి ఏమొస్తాయండి, ఫస్ట్ వన్ 15, సెకండ్ వన్ 30, నెక్స్ట్ వన్ 45, నెక్స్ట్ వన్ 60 అండ్ సో ఆన్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్ఫైనైట్ సెట్. ఇక్కడ 5, 15, 30, 45 ఉన్నాయి. ఈ 5 ఏమో ఫస్ట్ సెట్ లో ఉంది, బట్ సెకండ్ సెట్ లో 5 లేదు. అలాగే ఇది ఇన్ఫైనైట్ సెట్, ఇదేమో ఫైనైట్ సెట్. ఇది అపరిమిత సెట్ కదా. సో ఈ రెండు కూడా మనకు ఈక్వల్ ఆఫ్ 5 belongs to first set A and 5 does not belongs to second set B. Therefore A not subset B. Therefore A not equal to B. మనం ఈ విధంగా చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, లాస్ట్ వన్ కి వస్తే 2, 3, 5, 7, 9. ఈ సెట్ కి మనం రాస్టర్ ఫామ్ రాసుకున్నట్లయితే ఎక్సైజ్ దట్ x is a prime number. x అనేది ఒక ప్రధాన సంఖ్య అని ఇచ్చాడు. ప్రధాన సంఖ్య ఏంటి, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ఇలాగా వస్తూనే ఉంటాయి. ఇది లెస్ దాన్ 10 అని కూడా ఇవ్వలేదు. ఇచ్చుంటే 2, 3, 5, 7, 9 అని 5, 7 వరకు వచ్చి ఉండేవి. ఈ 9 ఇక్కడ ప్రధాన సంఖ్య కాదు, ఇదేమో ప్రధాన సంఖ్య. సో 9 ఈజ్ నాట్ ప్రైమ్ నెంబర్. సో అండ్ ఫస్ట్ వన్ ఏమో ఫైనైట్ సెట్, సెకండ్ వన్ ఏమో ఇన్ఫైనైట్ సెట్. సో యాజ్ 9 ఈజ్ నాట్ ప్రైమ్ నెంబర్, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు సెకండ్ వన్. ఎందుకంటే ఫస్ట్ సెట్ లో 9 ఉంది, సెకండ్ సెట్ లో లేదు. సో ఏ నాట్ సబ్సెట్ బి. కాబట్టి ఇది మనకి ఈ ఫోర్త్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ వన్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఓకే, మనకి ఇక్కడ ఫిఫ్త్ వన్, లిస్ట్ ఆల్ ద సబ్సెట్స్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ అన్నాడు. ప్రతి సమితికి అన్ని ఉపసమితులు రాయాలి. అన్ని ఉపసమితులు రాయడానే దాన్ని ఘాత సమితి, పవర్ సెట్ అని మనం అనుకోవడం చెప్పాం. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ వన్ జాగ్రత్తగా చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఫస్ట్ వన్ ఏంటి, పవర్ సెట్ ఆఫ్ బి అంటే బి యొక్క ఉపసమితుల జాబితా. సో ఫస్ట్ వన్ మనకి అందరికి 5 ఈ సబ్సెట్ ఆఫ్ ఎనీ సెట్. మనకి శూన్య సమితి, ప్రతి సమితి ఉపసమితి అని చెప్పుకున్నాం. అలాగే సింగిల్టన్ పి, సింగిల్టన్ క్యూ అండ్ డబుల్ ఎలిమెంట్స్ కలిగినటువంటి అదే సెట్ అవుతుంది అనమాట. ఇది ఇందులో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ పి ఆఫ్ బి అంటే పవర్ సెట్ ఆఫ్ బి. బి యొక్క ఉపసమితుల సంఖ్య, ఘాత సమితిలోని మూలకాల సంఖ్య ఎన్ని అంటే 2 power 2.
2 పవర్ n మన ఫార్ములా 2 పవర్ n అంటే ఇందులోని మూలకాల సంఖ్య 2 పవర్ 2 కాబట్టి 4 అన్నమాట. ఓకే, సెకండ్ వన్ చూద్దాం మనం ఇప్పుడు. సెకండ్ వన్ ఏంటి, c ఈజ్ ఈక్వల్ టు xyz అని ఇచ్చాడు. సో p ఆఫ్ c అందాం మనం దీన్ని. ప్రతిదీ శూన్య సమితి దానికదే ఉప సమితి. ఇప్పుడు సింగిల్టన్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఒక్కొక్క మూలకాలు కలిగిన సమితులు 3 ఉంటాయి. అలాగే రెండేసి మూలకాల సమితులు xy, xz, తర్వాత yz, ఇంకా xy, xz అండ్ yz మూడే. ఇంకా xyz ఇది అదే సమితి, ప్రతి సమితి దానికైతే ఉప సమితి. ఇక్కడ మనం జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే 2 క్యూబ్ రావాలి మూలకాల ఆ సంఖ్య. 2 క్యూబ్ అంటే 2 పవర్ n కాబట్టి, ఎందుకంటే ఇందులో 3 మూలకాలు ఉన్నాయి కాబట్టి c లో ఇక్కడ 8 రావాలండి. ఒకసారి లెక్క పెడితే 1 2 3 4 5 6 7 8 సరిపోయింది. నెక్స్ట్ వన్, థర్డ్ వన్ ఏంటండి, d ఈజ్ ఈక్వల్ టు a b c d. సో p ఆఫ్ d కావాలి మనకి. p ఆఫ్ d కావాలంటే మనకి శూన్య సమితి 5 ఉంటుంది. తర్వాత సింగిల్టన్ ఎలిమెంట్స్ a b c d ఉంటాయి. ఆ తర్వాత ab ac ad, ఆ తర్వాత bc bd, తర్వాత cd. మూడేసి మూలకాలు రాసుకుంటే abc abd, తర్వాత bతో bcd, ఇంకా మరి రావు ఇంకా నా లాస్ట్ వన్ abcd. మొత్తం మనం మూలకాలు లెక్క పెట్టుకున్నట్లయితే ఎన్ని రావాలండి, 2 పవర్ 4 రావాలి. n ఆఫ్ p ఆఫ్ d లో మూలకాల సంఖ్య ఎన్ని రావాలి మనకి, 2 పవర్ 4 రావాలంటే 16 రావాలండి. వచ్చేలేదు చూద్దాం. 1 ఒకసారి లెక్క పెడదాం. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. ఒక ఎలిమెంట్ ఏదో మిస్ అయింది, ఒకసారి చూద్దాం. ఓకే, ఇక్కడ మిస్ అయిన మూలకం ఏంటంటే abd రాసాము, acd రాయలేదండి. సో ఈ మూలకంతో కలుపుకుంటే మొత్తం ఇక్కడ మనకి 16 వస్తాయి. ఓకే, లాస్ట్ వన్ మనం జాగ్రత్తగా చూసుకున్నట్లయితే ఏంటంటే లాస్ట్ వన్ కాదు, 1 4 9 6 అని 16 అని ఇచ్చాడు ఆ సెట్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్. ఇందులో p ఆఫ్ e లో మనం ఈ పైన చెప్పుకున్నట్టుగా రాసుకున్నట్టయితే సింగిల్టన్ మూలకాలు ఏమో 4 వస్తాయి, ఎంటీ సెట్ ఒకటి, ఇవి కొన్ని వస్తాయి, ఇవి కొన్ని వస్తాయి. మొత్తంగా అవి కూడా 16 రావడం జరుగుతుంది. ఇది మీరు ఓన్ గా చేయండి. అండ్ ఫిఫ్త్ వన్ కూడా మీరు అందరూ కూడా p ఆఫ్ f పవర్ సెట్ ఆఫ్ f లో మనకి ఇక్కడ 2 పవర్ 14 మూలకాలు, 2 పవర్ 4 అండ్ 16 మూలకాలు రావాలి. అండ్ లాస్ట్ వన్ లో కూడా 2 పవర్ 3 అంటే 8 మూలకాలు రావాలి. అవి ఈజీగా వస్తుందండి. సింగిల్టన్ ఎలిమెంట్స్ ఏమో మనకి జాగ్రత్తగా చూసుకున్నట్లయితే 10 ఒకటి, 100 ఒకటి, 1000 ఒకటి, 10 100 10,000 100 అండ్ 1000 అండ్ 10 100,000 మొత్తంగా 8 మూలకాలు రావడం జరుగుతుంది. దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 2.3 అండ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 5. ఓకే, నౌ వి గో. ఓకే స్టూడెంట్స్, మనం ఇప్పుడు ఫైనైట్ అండ్ ఇన్ఫైనైట్ సెట్స్ గురించి ఒకసారి చూద్దాం. ఆల్రెడీ మనం దీనికోసం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది లాస్ట్ క్లాస్ లో. ఇక్కడ a ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ యువర్ స్కూల్. మీ స్కూల్లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ ఇంచుమించుగా మా స్కూల్లో అయితే 285 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. సో వాళ్ళందరూ ఒక పర్టికులర్ నెంబర్ ఉంటుంది, వాళ్ళు ఫైనైట్ గానే ఉంటారు. సో దట్ ఈస్ ద ఫైనైట్ సెట్ PQRS. ఇక్కడ ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయండి, n ఆఫ్ l ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. సో ఇది కూడా ఫైనైట్ సెట్. అలాగే b ఈజ్ ఈక్వల్ టు x such that x is an even number. సో ఈవెన్ నెంబర్స్ అంటే 2 4 6 8 10 12 అండ్ సో ఆన్. ఇది ఎన్ని ఉంటాయి అంటే నువ్వు ఏ నెంబర్ చెప్పినా దానికంటే పెద్ద ఈవెన్ నెంబర్ మనం ఈజీగా చెప్పగలం కాబట్టి ఇది ఇన్ఫైనైట్ సెట్. మనం ఇక్కడ లెక్క పెట్టలేము అక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయో. ఓకే, అలాగే j is equal to x such that x is a multiple of 7. Multiple of 7 అంటే ఫస్ట్ మల్టిపుల్ 7 తాలూకు 7 14 21 28 అండ్ 35 అండ్ సో ఆన్. ఇది కూడా ఇన్ఫైనైట్ గా వస్తుంది. సో మనకి ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ a, ఇప్పుడు సపోజ్ మా స్కూల్ అయితే 285 అనుకున్నాం. అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ l ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4. మరి నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ b మనం ఎన్నో చెప్పలేము. అలాగే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ j ఇది కూడా మనము కౌంట్ చేయలేము. సో మనం దీన్ని బట్టి ఏ సెట్ యొక్క కార్డినాలిటీ చెప్పగలము. ఈజ్ ఏ హోల్ నెంబర్.
ఇఫ్ ద కార్డినల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎ సెట్. కార్డినల్ నెంబర్ అంటే మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం, ఒక సమితిలోని మూలకాల సంఖ్యని కార్డినల్ నెంబర్ అంటాం. సో ఇఫ్ ద కార్డినల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎనీ సెట్ ఈజ్ హోల్ నెంబర్ దెన్ ఇట్ ఈస్ ఫైనైట్ సెట్, అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ఫైనైట్ సెట్. అంటే 0 కూడా ఉండొచ్చండి. 5 ఈజ్ ఏ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ 5 ఈజ్ 0, సో ఇట్ ఈస్ ఏ హోల్ నెంబర్. సో 5 ఈజ్ ఫైనైట్ సెట్. అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, 5 ఈజ్ ఏ ఫైనైట్ సెట్. ఓకే, సో మనం ఇక్కడ ఏం కన్క్లూడ్ చేయొచ్చు అంటే ఇఫ్ ద కార్డినల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఏ సెట్ ఈజ్ హోల్ నెంబర్ దెన్ ఇట్ ఈస్ ఫైనైట్ సెట్, అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ఫైనైట్ సెట్. సో నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూద్దాం. ఓకే స్టూడెంట్స్, మనం ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ 13 చూద్దాం. గివెన్ సెట్స్ ఆర్ ఫైనైట్ ఆర్ ఇన్ఫైనైట్ సెట్స్, ఫైనైట్ ఆర్ నాట్ అంటే ఇన్ఫైనైట్ సెట్స్ ఫైనైట్ సెట్స్ మనం డిసైడ్ చేయాలి. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ చూద్దాం. ఏమిటి ఫస్ట్ వన్ ఇచ్చాడంటే మనకి x says that x belongs to n and x minus 1 into x minus 2 is equal to 0. అంటే x అనేది ఒక నేచురల్ నెంబర్ అవ్వాలి, అంటే x వాల్యూ నేచురల్ నెంబర్ రావాలి. ఇంకా ఏంటంటే ఈ కండిషన్ ని సాటిస్ఫై చేయాలి. ముందు ఆ కండిషన్ ని సాల్వ్ చేద్దాం. x minus 1 into x minus 2 is equal to 0 అంటే therefore x minus 1 is equal to 0 or x minus 2 is equal to 0. Then x is equal to 1 or x is equal to 2. 1 or 2 ఏదైనా అవ్వచ్చు. సో n belongs to n కాబట్టి రెండు కూడాను 2 also belongs to n. therefore ఆ ఫస్ట్ సెట్ ఏమవుతుంది, సెట్ ఆఫ్ 1, 2. సో ఇక్కడ ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయండి, ఓన్లీ 2 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. సో ద కార్డినల్ నెంబర్ ఎంత అయింది దీనికి, కార్డినల్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. therefore it is a whole number, it is a whole number. so first one is finite set. okay, understand? okay, second one చూద్దాం. x such that x belongs to n and x square minus 4 is equal to 0. x square minus 4 is equal to 0. okay, sorry, x square is equal to 4. here he given that x square is equal to 4. okay, like this. ఏదైనా ఒకటి x square minus 4 is equal to 0 అయినా ఒకటి, లేదా x square is equal to 4 అయినా. ఇక్కడ మనకి క్లియర్ గా మనకి ఏమవుతున్నది, దీన్ని సాల్వ్ చేద్దాం. ఫస్ట్ x square is equal to 4 అంటే x is equal to plus or minus root 4. so plus or minus 2. so x is equal to 2 or x is equal to minus 2. 2 లేదా minus 2 అన్నాడు, but x belongs to n only. n అంటే minus 2 does not belongs to n. సో ఇక్కడ ఓన్లీ ఒకే ఒక ఎలిమెంట్ ఉన్నటువంటి సెట్ వచ్చింది. ఇట్ ఈస్ ఏ హోల్ నెంబర్. సో ద కార్డినల్ నెంబర్ ఈజ్ 1. కార్డినల్ నెంబర్ అంతా, కార్డినల్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఇట్ ఈస్ ఏ హోల్ నెంబర్. సో ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఏ ఫైనైట్ సెట్. ఓకే, థర్డ్ వన్ చూద్దామండి. థర్డ్ వన్ ఏమి ఇచ్చాడు మనకి, x such that x belongs to n and 2x minus 2 is equal to 0. దీన్ని మనం సాల్వ్ చేస్తే 2x minus 2 ని 2x is equal to 2. therefore x is equal to 2 by 2 that is equal to 1. it is belongs to n. therefore ఈ సెట్ లో ఉండే మూలకాలు ఏమవుతాయి, 1 ఒకటే. దీని యొక్క కార్డినల్ నెంబర్ ఎంత వచ్చింది మనకి, కార్డినల్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. so it is a finite set. as it is whole number, it is a finite. okay, fourth one జాగ్రత్తగా చూస్తే x says that x is a prime and x belongs to n. x is prime and x belongs to n. x ఒక ప్రైమ్ నెంబర్ అన్నాడు, ఇది n కి చెంది ఉండాలి. అంటే మనకి ఆ రెండు నుంచి మొదలైనటువంటి ప్రైమ్ నెంబర్స్ 2, 3, 5, 7 అండ్ సో ఆన్. ఇవి ఎన్ని వస్తాయండి, మనకి పలానా నేను చెప్పగలమా, చెప్పలేం కదా. సో ప్రైమ్ నెంబరు ఇన్ఫైనైట్ గా ఉంటాయి. మనకి ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి, ఇంతవరకు మనకి రుజువు చేయలేదు. సో కాబట్టి ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఆర్ ఇన్ఫైనైట్. సో వీ కెనాట్ సే ద కార్డినల్ నెంబర్ ఇన్ యాజ్ ఎ హోల్ నెంబర్. దాని యొక్క మూలకాల సంఖ్యని ఒక హోల్ నెంబర్ అంటే పూర్ణాంకంగా చెప్పలేం. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ఫైనైట్ సెట్, అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ ఇన్ఫైనైట్ సెట్. ఇట్ ఈస్ an infinite set. ఓకే, ఫిఫ్త్ వన్ జాగ్రత్తగా మనం గమనించినట్లయితే, వాట్ ఈస్ ఫిఫ్త్ వన్, x belongs to n and x is odd 1. సో వాట్ ఆర్ ద ఆడ్ నెంబర్స్ అంటే 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 and so on. ఓకే, ఇది కూడా సేమ్. ఇవి ఆడ్ నెంబర్స్ ఆర్ ఇన్ఫైనైట్ బికాస్ ఇట్ ఆడ్ నెంబర్స్ అంటే మనకి బేస్ సంఖ్యలు
పరిమితం కాదు కదా, ఏ బేస్ సంఖ్య చెప్పినా దానికంటే పెద్ద బేస్ సంఖ్యని మనం చెప్పగలం కాబట్టి ప్రైమ్ ఆడ్ నెంబర్స్ ఆర్ ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్స్, దేర్ఫోర్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ an ఇన్ఫైనైట్ సెట్, ఇన్ఫైనైట్ సెట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ మనం చూద్దామండి. ఓకే, కార్డినల్ నంబర్. కార్డినల్ నెంబర్ అంటే మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం, ఒకసారి చూద్దాం. సపోజ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 2 3 4, ఏలోని 1 2 3 4 మూలకాలు ఉన్నప్పుడు కార్డినల్ నెంబర్ అని మనం n ఆఫ్ ఏ అని చూపిస్తామని చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ. n ఆఫ్ ఏ మీన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఏ. సో ఏలోని మూలకాల సంఖ్య, ఏలోని మూలకాల సంఖ్య, నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఏ. మనం జాగ్రత్తగా ఇక్కడ గమనించాలి, ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఏ అనేటప్పుడు ఏలో ఎలిమెంట్స్ ఎప్పుడు రిపీట్ అవ్వకూడదు. అయితే మనకి ఇక్కడ కార్డినల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఏ ఎంత అవుతుందండి? 4 అవుతుందండి. సపోజ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ సచ్ దట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఏ లెటర్ ఇన్ సపోజ్ ఏదైనా మ్యాథమెటిక్స్ అనుకున్నాం. దీని యొక్క కార్డినల్ నెంబర్ మనం చెప్పాలంటే ముందు దీన్ని మన రాస్టర్ ఫామ్ లో రాసుకుంటే MATHE, M రిపీట్ అయింది రాయము, ఏ రిపీట్ అయింది, T కూడా రాయము, IC and S. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఏ, ఇందులోని ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి? 1 2 3 4 5 6 7 8. సో యాక్చువల్ గా ఇందులోని ఇవన్నీ కానీ రాసినట్లయితే 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 వర్డ్ లెటర్స్ ఉన్నాయి మ్యాథమెటిక్స్ అనే వర్డ్ లో. బట్ అందులోని మనం సెట్ రూపంలో రాసేటప్పుడు ఏదాన్ని రిపీట్ చేయడం కాబట్టి ద కార్డినల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ 8. అలాగే అంటే మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఎవ్రీ కార్డినల్ నెంబర్ ఈజ్ ఏ హోల్ నెంబర్. కార్డినల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎ సెట్ ఈజ్ ఏ హోల్ నెంబర్. మనం ఎప్పుడు కార్డినల్ నెంబర్ చెప్పగలము? ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫైనైట్ సెట్. ఇన్ఫైనైట్ సెట్ కి మనం కార్డినల్ నెంబర్ ఇన్ఫైనైట్ అయిపోతుంది కాబట్టి కార్డినల్ నెంబర్ ని మనం చెప్పలేము. ఇంకా మరి నల్ సెట్ యొక్క కార్డినల్ నెంబర్ ఎంత అని చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ? 0. వై బికాస్ 5 has no elements. As 5 has no elements, the number of elements in 5 is 0. So it is a whole number. So this is the cardinal number. Now we go to the next do this. Okay, first question చూడండి. ఈ do this లో state which of the following are empty set and justify your answer అని చెప్పి ఇవ్వడం జరిగిందండి. ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? సెట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంటిజర్స్ విచ్ లై బిట్వీన్ 2 and 3. 2 3 మరియు 2 and 3 మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఇంటిజర్స్ పూర్ణ సంఖ్యలు. యాక్చువల్ గా మనకి ఇంటిజర్స్ 2కి 3కి మధ్యలో ఉండవు, ఎందుకంటే మనం ఇంటిజర్స్ ఎలా రాస్తాం? -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ఇలా రాసుకుంటూ వెళ్తాం. ఇలా రాసేటప్పుడు 2కి 3కి మధ్యలో మరే ఇంటిజర్ ని మనం రాయం. సో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి? 0 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. సో ఇట్ ఈస్ ఏ empty set. So it is a finite set. Every empty set is a finite set. ఎందుకంటే number of elements in empty set is equal to 0. As the cardinal number is 0, it is a finite set. Okay, second question జాగ్రత్తగా చూస్తే set of all natural numbers that are smaller than 1. 1 కంటే తక్కువైనటువంటి natural numbers. n belongs to n and n less than 1 అన్నాడు. Set of all natural numbers less than 1. లెస్ దాన్ స్మాలర్ దాన్ 1 అన్నాడు. సో 1 కంటే చిన్నవైన సహజ సంఖ్యలు ఏముంటాయి? ఏమీ ఉండవు. సో ఇట్ ఈస్ ఏ ఎంప్టీ సెట్. ఇట్ ఈస్ ఏ ఎంప్టీ సెట్ ఎందుకంటే అందులో ఎటువంటి మూలకాలు కూడా మనకి ఉండవు. సో వాడు మనకు క్లియర్ గా ఈజ్ ఇట్ ఎంప్టీ సెట్ ఆర్ నాట్ అని చెప్పాడు. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఎంప్టీ సెట్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఆల్సో ఎన్ ఎంప్టీ సెట్. ఓకే, నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ సెట్ ఆఫ్ ఆడ్ నెంబర్స్ దట్ లీవ్ రిమైండర్ 0 when divisible by 2. ఇక్కడ ఏమన్నాడంటే 2తో భాగిస్తే రిమైండర్ 1 రావాలి. 2 చేత భాగించేటప్పుడు శేషము 1 రావాలి. నువ్వు ఏదైనా ఒక ఆడ్ నెంబర్ ని సెట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆడ్ నెంబర్స్ దట్ లీవ్ రిమైండర్ 0 when divided by 2. సో ఒక ఆడ్ నెంబర్ తీసుకుంటే దాన్ని 2తో డివైడ్ చేస్తే 2 1s are 2, రిమైండర్ is 1. It is not equal to 0. నువ్వు ఎనీ ఆడ్ నెంబర్ తీసుకో, రిమైండర్ 1 వస్తుంది కానీ 0 రాదు. సో మనం ఏం చెప్పొచ్చు? థర్డ్ వన్ కూడా దేర్ ఇస్ నో ఎలిమెంట్స్ ఇన్ దట్ సెట్. సో ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఏ ఎంప్టీ సెట్. ఓకే,
Next one, second question. State which of the following sets are finite and which are infinite. Give reasons for your answer. ఏవి ఫైనైట్ సెట్స్ అవుతాయి, ఏవి ఫైనైట్ సెట్ అవ్వవు, వాటికి మీరు రీజన్స్ ఇవ్వమని చెప్పాడు అనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు ఆ కింద ఇచ్చినటువంటి ఒకసారి చూస్తే మనకేమని చెప్పాడు, స్టేట్ ఇట్ ఈస్ ఫైనైట్ ఆర్ ఇన్ఫైనైట్, గివ్ ద రీజన్. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ చూస్తే a is equal to x such that x belongs to n and x less than 100. x belongs to n అంటే సహసంఖ్య అవ్వాలి, అండ్ x less than 100 అంటే 100 కంటే తక్కువదై ఉండాలి. సో మనం ఫస్ట్ వన్ మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు, a is equal to దీన్ని రాస్టర్ ఫామ్ లో రాస్తే x నేచురల్ నెంబర్ అవ్వాలి కాబట్టి నేచురల్ నెంబర్స్ మనం 1 తో స్టార్ట్ అవుతాయి, 1 నుంచి 2 3 సో ఆన్ అప్ టు 99, ఎందుకంటే 100 లోపు ఉండాలి. సో దీని యొక్క కార్డినల్ నెంబర్ ఎంత అని చెప్పుకోవచ్చు మనం 99. సో ఇట్ ఈస్ ఏ హోల్ నెంబర్, దేర్ఫోర్ ఏ ఈజ్ ఫైనైట్ సెట్. ఇందులోని కార్డినల్ నెంబర్ మనం హోల్ నెంబర్ గా చెప్పగలిగితే మనం దాన్ని ఫైనైట్ సెట్ అని చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ బి, బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ సచ్ దట్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు n అంటే ఒక నేచురల్ నెంబర్ అవ్వాలి, అండ్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 5 అంటే 5 వరకు, అంటే 5 ఉండొచ్చు ఎందుకంటే లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 5 కాబట్టి. So number of elements in B, the cardinal number is 5. So it is a whole number. Therefore B is a finite set. B is a finite set. Next, third one. C is equal to 1 square, 2 square and 1, 4, 9, 16 and so on. మూడు చుక్కలు ఉన్నాయంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఇవి స్క్వేర్ నెంబర్స్ అన్నమాట. స్క్వేర్ నెంబర్స్ ఎన్ని ఉంటాయి అంటే ఎన్ని రాయగలిగితే అన్ని అని అర్థం ఇక్కడ. సో ఎన్ని ఉంటాయి, ఇవి ఇన్ఫైనైట్. సో ఇవి therefore square numbers are infinite. It is an infinite set. It is an infinite set. ఓకే, ఫోర్త్ వన్ ఒకసారి మనం చూద్దాం, దీన్ని రఫ్ చేసి ఫోర్త్ వన్ చూద్దాం. ఫోర్త్ వన్ ఏమి ఇచ్చాడు మనకి, d is equal to 1 2 3 4. 1 2 3 4 అంటే దీని కార్డినల్ నెంబర్ క్లియర్ గా మనకి 4. సో ఇది హోల్ నెంబర్ కాబట్టి therefore d is a finite set. ఓకే, ఫిఫ్త్ వన్ జాగ్రత్తగా చూస్తే e is equal to x such that x is a day of week. ఒక వీక్ లో డేస్ అన్నమాట. మనకి ఒక వీక్ ఎన్ని డేస్ ఉంటాయండి, 7 డేస్ ఉంటాయి. ఏంటి, సండే, మండే, ట్యూస్డే, వెన్స్డే, థర్స్డే, ఫ్రైడే అండ్ సాటర్డే. హౌ మెనీ డేస్, 7 days. సో కార్డినల్ నెంబర్ ఆఫ్ e is equal to 7. It is a whole number. Therefore e is a finite set. So this is the second question. Now we go to the third question. Tick the set which is finite. Finite అయితే టిక్ చేయమని చెప్పాడు. రైట్, ఇక్కడ మనకి టిక్ చేయమని చెప్పాడు కదా, దేనికి టిక్ చేయమని చెప్పాడు, టిక్ ద సెట్ విచ్ ఈస్ ఫైనైట్. ఫైనైట్ అయితే టిక్ చేయమని చెప్పాడు. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ ని మనం ఏం చేద్దామంటే ఇది ఫైనైట్ కాదా తెలియాలంటే ముందు మనం దాన్ని రాస్టర్ ఫామ్ లో రాసుకోవాలి. ద సెట్ ఆఫ్ హోల్ నెంబర్స్ లెస్ దాన్ 10. మనకి హోల్ నెంబర్స్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయని చెప్పుకున్నాం అంటే 0 నుంచి 0 1 2 లెస్ దాన్ 10 అంటే అప్ టు 9 ఓన్లీ. సో కార్డినల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10, ఎందుకంటే 0 తో కలిపి ఇవి 1 నుంచి 9 వరకు 9 అంకెలు ప్లస్ 0 మొత్తం 10 అంకెలు ఉంటాయి. సో కార్డినల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఏ 10 అంకెలు కాబట్టి ఇది ఒక హోల్ నెంబర్ కాబట్టి ఏ ఈజ్ ఫైనైట్. దిస్ ఈజ్ ఏ ఫైనైట్ నెంబర్. ఓకే, సెకండ్ వన్, బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద సెట్ ఆఫ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ లెస్ దాన్ 10. 10 లోపు ఉన్నటువంటి ప్రధాన సంఖ్యలు ఏంటండి, 2 3 5 7 అనేవి 10 లోపు ఉన్నటువంటి ప్రధాన సంఖ్యలు. మరి ఇందులో ఎన్ని మూలకాలు ఉన్నాయండి, 4 మూలకాలు ఉన్నాయి. సో ఇట్ ఈస్ ఏ ఫైనైట్ సెట్, ఇది ఒక హోల్ నెంబర్ కాబట్టి. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ తీస్తే సెట్ ఆఫ్ ఇంటిజర్స్ లెస్ దాన్ 10. 10 లోపు ఉన్నటువంటి మనకి ఇంటిజర్స్ ఏమండి, 10 లోపు అంటే ఇది మాక్సిమం నెంబర్ చెప్పొచ్చు, బట్ మినిమం నెంబర్ జాగ్రత్తగా చూసుకున్నట్లయితే ఇవి -1 వస్తుంది, -2 -3 ఇటువైపు ఎంత వరకు ఉంటాయండి, -3 కంటే చిన్న ఇంటిజర్స్ ఎన్ని ఉంటాయి, ఇన్ఫైనైట్ ఉంటాయి. సో దీని యొక్క కార్డినల్ నెంబర్ ని మనము చెప్పలేము, ఎందుకంటే ఇందులో అనంతమైన ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటిజర్స్ ఆర్ దేర్. ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్
elements are there, therefore it is not a finite set, it is an infinite set. Okay, the next one, fourth one, the set of factors of 10. ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ 10 అండి. 10 యొక్క కారణాంకాలు ఎన్ని రాయాలంటే 1 × 10 2 5 10. సో 10 యొక్క కారణాంకాలు ఏంటండి 1 2 5 10. ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయండి ఇందులో 4 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయండి. సో ఇట్ ఈస్ ఏ ఫైనట్. సో ఒక్క మూడోది తప్పితే ఇంకా మనకి సపోజ్ దీని మోడల్లో ద సెట్ ఆఫ్ ఆల్ రేషనల్ నెంబర్స్ లెస్ దాన్ 10, 10 లోపు ఉన్నటువంటి రేషనల్ నెంబర్స్ అన్నాడు అనుకోండి, అవి కూడా అనంతం ఉంటాయి. 1కి 2కి మధ్యలో ఉన్నటువంటి రేషనల్ నెంబర్స్ అన్నీ కూడా 1 మరియు 2 మధ్యలోనే అనంతమైనటువంటి అకర్ణీయ సంఖ్యలు మనము రాయొచ్చు. సో ఆ విధంగా ఏంటంటే ఇచ్చిన సెట్ ఫైనట్ సెట్ కాదా మనం ఈజీగా డిసైడ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ వన్, ట్రై దిస్ లోని ఫస్ట్ వన్ చూద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడండి, ట్రై దిస్ లో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సెట్స్ ఆర్ ఎంప్టీ సెట్స్ అండ్ జస్టిఫై యువర్ ఆన్సర్. సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు x such that x square is equal to 4 and 3x is equal to 9. ఈ రెండింటిని సాటిస్ఫై చేయాలి. ఈ x square is equal to 4 ని అండ్ 3x is equal to 9 ని సాటిస్ఫై చేసిన x విలువలు. ఫస్ట్ దీన్ని సాల్వ్ చేద్దామండి. x square is equal to 4. సో x is equal to plus or minus root 4. సో x is equal to plus or minus 2, root 4 అంటే 2. సో x is equal to 2 or minus 2 వచ్చింది ఇక్కడ. అండ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉందండి, ఇక్కడ ఎండ్ అని ఇచ్చాడు మరియు అని అర్థం. 3x is equal to 9 అంటే x is equal to 9/3. సో x is equal to 3. ఇది అవ్వాలి, ఇది అవ్వాలి, రెండింటికి అయిన x విలువ అండి. ఇక్కడ x is equal to 3 వేస్తే ఇది సాటిస్ఫై అవుతుంది, ఇది సాటిస్ఫై అవ్వదు. ఇక్కడ r అని ఇచ్చుంటే మనం 2 - 2 3 అని రాసేవాళ్ళం. బట్ ఎండ్ అని ఇచ్చాడు కాబట్టి దీన్ని సాటిస్ఫై చేయాలి, దీన్ని సాటిస్ఫై చేయాలి. అటువంటి x విలువ అంటే ఇందులో సపోజ్ x is equal to 2 అంటే ఇక్కడ 6 ఇచ్చాడు అనుకోండి, అప్పుడు 3x is equal to 6 రాసుకుంటే x is equal to 2 వచ్చేది. అప్పుడు ఇందులోని 2 సాటిస్ఫై అయింది, ఇక్కడ 2 సాటిస్ఫై అయింది కాబట్టి రెండిట్లోనూ ఉన్నటువంటి ఉమ్మడి మూలకం 2 అనేది ఏ సెట్ అయ్యేది. బట్ ఇక్కడ రెండిట్లోనే ఉన్నటువంటి మూలకాలు ఏమీ లేవండి. ఇక్కడ దీన్ని సాటిస్ఫై చేసేటట్టు ఇక్కడ 2 - 2 దీన్ని సాటిస్ఫై చేస్తుంది, దీన్ని సాటిస్ఫై చేయవు. సో ఈ మూలకాలు ఏమీ లేవు. సో ఇట్ ఈస్ అన్ ఎంప్టీ సెట్. సో మూలకాలు ఏమీ లేవు కాబట్టి ఫస్ట్ వన్ అనేది మనకి ఎంప్టీ సెట్ అయిపోయిందండి. ఓకే, సెకండ్ వన్, ద సెట్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రయాంగిల్స్ ఇన్ ఎ ప్లేన్ that the sum of the angles is less than 180. The set of all triangles in a plane that the sum of the angles of the triangle is less than 180. ఒక తలంలో ఉన్నటువంటి త్రిభుజాలు సమితి రాసుకోమన్నాడు. అవి ఎటువంటి త్రిభుజాలు అవ్వాలంటే ఆ త్రిభుజాల్లోని 3 కోణాలు మొత్తము 180 డిగ్రీల కంటే తక్కువ ఉండాలి. మనం ఏం నేర్చుకున్నామండి, త్రిభుజంలోని 3 కోణాలు మొత్తం ఎప్పుడు 180 డిగ్రీలే ఉంటాయి. నువ్వు ఎటువంటి ఒక త్రిభుజాన్ని నువ్వు తలంలో గీసినట్లయితే ఆ త్రిభుజంలోని ఒక త్రిభుజాన్ని నువ్వు తలంలో గీసినట్లయితే ఏబిసి ఆల్వేస్ నువ్వు ఈ త్రిభుజం ఏదైనప్పటికీ యాంగిల్ ఏ ప్లస్ యాంగిల్ బి ప్లస్ యాంగిల్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180 డిగ్రీస్ అని మనం నేర్చుకున్నాం. లెస్ దాన్ 180 ఏ త్రిభుజంలోనూ ఉండదు. సో అటువంటి త్రిభుజంలోని త్రిభుజాల సంఖ్య ఎన్ని ఉంటాయంటే ఏమీ ఉండవు, 5. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ ఫైనైట్ సెట్. మనకి the sum of the angles of a triangle in any triangle is 180. So the triangles like the sum of the angles is less than 180 is empty set. Okay, second one చూద్దాం. b is equal to x such that x plus 5 is equal to 5. b is equal to x such that x plus 5 is equal to 5 is not empty set and y అని అడిగాడు. ఇది ఒక ఎంప్టీ సెట్ కాదు, ఎందువల్ల అని అడిగాడు. దీన్ని సాల్వ్ చేద్దాం ఫస్ట్. x plus 5 is equal to 5. So x is equal to 5 minus 5. So x is equal to 0. So ఈ సెట్ లో ఏ ఎలిమెంట్ ఉందండి, 0 అనే ఎలిమెంట్ ఉంది. మరి ఇందులో కార్డినల్ నెంబర్ ఎంత అయిందండి, 1. సో కార్డినల్ నెంబర్ ఎంప్టీ సెట్ కి అయితే 0 అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ 0 అనే మూలకం ఉంది కాబట్టి ఇది నాట్ ఎన్ ఎంప్టీ సెట్. దిస్ ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ టు 5. సో b is not empty set because it has an element 0. Because it has an element 0. ఇందులో 0 అనే మూలకం ఉంది కాబట్టి అది కాదు. లాస్ట్ వన్, థింక్ అండ్ డిస్కస్. an empty set is a finite set. Is the statement true or false and why? an empty set is a finite set. మనం ఆల్రెడీ థింక్ డిస్కస్ చేయడం జరిగిందండి. an empty set ఈజ్ ఫైనైట్ సెట్ అన్నాడు. ఎందుకు, ఎంప్టీ సెట్ లో మూలకాల సంఖ్య ఎంత అనుకున్నామండి, 0. ఎంప్టీ సెట్ లో మూలకాల సంఖ్య ఎన్ని ఉంటాయి, 0. మూలకాలు ఏమీ లేవు.
సో కార్డినల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంటీ సెట్ ఈజ్ 0. కాబట్టి మనకి ఏమవుతుంది, ఇట్ ఈజ్ ఏ హోల్ నెంబర్. ఒక సెట్ యొక్క కార్డినల్ నెంబర్ కానీ హోల్ నెంబర్ గా చెప్పగలిగితే అది ఫైనైట్ సెట్ అనుకున్నాం. దేర్ఫోర్ 5 ఈజ్ ఫైనైట్ సెట్. దీన్ని ఆల్రెడీ మనం దీన్ని ఆన్సర్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద పేజ్ నెంబర్ 44. నౌ వీ గో టు ఎక్సర్సైజ్ 2.4. ఓకే, ఎక్సర్సైజ్ 2.4 లో ఫస్ట్ వన్ చూద్దామండి. జాగ్రత్తగా అక్కడ క్వశ్చన్ మీకు రైట్ సైడ్ కనిపిస్తున్నది కదా. స్టేట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సెట్స్ ఆర్ ఎంప్టీ అండ్ విచ్ ఆర్ నాట్. ఏవి ఎంప్టీ సెట్స్, ఏవి కాదు. అంటే ఎంప్టీ సెట్ అంటే మూలకాలు లేకుండా ఉండేవి ఏవి. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ ద సెట్ ఆఫ్ లైన్స్ పాసింగ్ త్రూ ఏ పాయింట్. ఒక బిందువు గుండా వెళ్ళే లైన్స్. మనం క్లియర్ గా ఒక బిందువు గుండా ఎన్ని లైన్స్ గీయగలమండి? వీ కెన్ డ్రా ఇన్ఫైనైట్లీ మెనీ లైన్స్. మరి ఒక బిందువు గుండా వెళ్ళే లైన్స్ ఎన్ని గీయగలము? ఇన్ఫైనైట్ గీయగలం. మరి అందులో ఒకటేంటి, ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎంప్టీ సెట్, నాట్ ఎంప్టీ సెట్, బికాస్ we can draw infinite number of lines through a given point. ఒక ఇవ్వబడిన బిందువు గుండా మనం ఎన్ని లైన్స్ గీయగలమంటే అనంతమైన లైన్లు గీయగలం, కాబట్టి అది ఒక ఇన్ఫైనైట్ సెట్. సెకండ్ వన్, సెట్ ఆఫ్ ఆడ్ నేచురల్ నెంబర్స్ డివిజిబుల్ బై 2. 2తో భాగించబడే ఆడ్ అంటే బేసి సహజ సంఖ్యలు. 2తో భాగించబడే బేస్ సహజ సంఖ్యలు మనకి ఉండవండి. మనకి బేస్ సహజ సంఖ్యలు తీసుకుంటే 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ఇవి దేనినైనా 2తో భాగిస్తే శేషం 1 వస్తుంది. సో అసలు డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఆడ్ నెంబర్ ఈస్ a number which if we divide with 2 it gives a remainder 1. 1 వచ్చేది. బట్ డివిజిబుల్ అవ్వవు. 2తో డివిజిబుల్ అయితే వాటిని ఈవెన్ నెంబర్స్ అంటారు. సో ఇట్ ఈస్ ఏ ఎంప్టీ సెట్ బికాస్ ఎవ్రీ ఆడ్ వన్ ఈజ్ నాట్ డివిజిబుల్ బై 2. 2తో భాగించబడదు కాబట్టి అది ఒక ఎంప్టీ సెట్ అవుతుంది. థర్డ్ వన్, x such that x is a natural number and x less than 5 and x greater than 7. and అని ఇచ్చాడు చూడండి. x belongs to n అండి, x less than 5 and x greater than 7. దీని అర్థం ఏంటంటే n అంటే దాని అర్థం వేరు, r ORR అంటే మారిపోతుందండి. మరియు అని ఇస్తే 2 అవ్వాలి. r అంటే ఇక్కడ కానీ ఏదైనా అంటే యూనియన్ తీసుకుంటాం. r ఇస్తే n అంటే ఇంటర్సెక్షన్ తీసుకుంటాం. సో x less than 5 కి నేచురల్ నెంబర్స్ ఏంటంటే వస్తాయి 1, 2, 3, 4 వస్తాయి. ఇంటర్సెక్షన్ గ్రేటర్ దెన్ 7 కి ఏమొస్తాయి 8, 9, 10, 11. ఇది ఒక ఇన్ఫైనైట్ సెట్. బట్ ఇంటర్సెక్షన్ చూస్తే ఇది 5. ఇదేంటవుతుంది, ఇది 5. సో ఇట్ ఈస్ అంటే 5 అంటే దీనికి ఉమ్మడి మూలకాలు లేవు. అదే ORR ఇచ్చి ఉంటే అప్పుడు ఇది మరియు ఇది కలిపి రాసేవాళ్ళు. ఇది ఒక ఇన్ఫైనైట్ సెట్ అయి ఉంది. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఏ ఎంప్టీ సెట్. నెక్స్ట్ వన్, ఫోర్త్ వన్, x such that x is a common point to any 2 parallel lines. 2 parallel lines తీసుకుందాం అండి. x is a common point to any 2 parallel lines. 2 parallel lines కి కామన్ పాయింట్ ఉండదు. కామన్ పాయింట్ ఉంటే అవి ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్ అవుతాయి. if 2 lines have a common point then they are intersecting lines. సో ఇలా కామన్ పాయింట్స్ ఉన్నటువంటి లైన్స్ మనకు అడిగాడు కాబట్టి x such that x is a common point to any 2 parallel lines అన్నాడు. ఈ రెండింటికి ఉమ్మడిగా ఉండే పాయింట్స్ యొక్క సమితి. సో అటువంటి సమితులు మనకేమి ఉండవు కాబట్టి సో these two are the intersection points are empty. Okay, fifth one, set of even prime numbers. Set of even prime numbers మనకి తెలుసండి 2 is a prime number and even number. So it is a the cardinal number of this one. ఎంత cardinal number ఎంత అంటే మనకి ఇది cardinal number is equal to 1 as the cardinal number is 1 and it is a whole number, so it is a finite set, it is not a empty set. So ఇప్పుడు second one చూద్దాం, which of the following sets are finite or infinite. Okay, second one first question, which of the following sets are finite or infinite. The set of months in a year. First one ఏంటి, second లో first one set of months in a year. Set of months ఏంటంటే జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చ్,
April, May, June, July, August, September, October, November and December. How many sets, how many elements are there ante 12 elements. How many months we have? 12 months. Therefore the number of elements in the set is 12. Cardinal number is equal to 12. It is a whole number. Therefore first one is finite set. It is a finite set. Okay, second one. The second one ఏంటి ఇచ్చాడంటే మనకి 1 2 3 so on 99 and 100. 1 2 3 and so on 99, 100. ఎన్ని నంబర్స్ అంటే ఇవి 100 న్యాచురల్ నంబర్స్. సో కార్డినల్ నెంబర్ ఎంత అండి ఇది? కార్డినల్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100. సో ఇట్ ఈస్ ఏ హోల్ నెంబర్. దేర్ఫోర్ ద గివెన్ సెట్ ఈజ్ ఫైనైట్ సెట్. ఓకే, థర్డ్ వన్ ఏమి ఇచ్చాడు? ద సెట్ ఆఫ్ ప్రైమ్ నంబర్ స్మాలర్ దాన్ 99. సెట్ ఆఫ్ ప్రైమ్ నంబర్స్, సెట్ ఆఫ్ ప్రైమ్స్ లెస్ దాన్ 99. మనకి 25 ప్రధాన సంఖ్యలు ఉంటాయండి. 100 లోపు ఉన్న ప్రధాన సంఖ్యలు ఏవి? 25. నేను అన్నిటిని రాస్తాను, జాగ్రత్తగా చూడండి. 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37, తర్వాత 41 43 47, 53 59, 61 67 అండ్ 71 73 79 83 89 90 97 97. ఓకే, ఒకసారి లెక్క పెడదామండి. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. సో ఇవి కార్డినల్ నెంబర్ ఆఫ్ ద గివెన్ సెట్. కార్డినల్ నెంబర్ ఎంత అవుతుందండి? ఈజ్ ఈక్వల్ టు 25. ఇట్ ఈస్ ఏ హోల్ నెంబర్. దేర్ఫోర్ ద గివెన్ సెట్ ఈస్ ఫైనైట్ సెట్. ఇట్ ఈస్ ఏ ఫైనైట్ సెట్. This is the second question. Now we go to the third question. Third question లో ఏమి ఇచ్చాడంటే స్టేట్ వెదర్ ఈచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సెట్స్ ఇన్ ఈజ్ ఫైనైట్ ఆర్ ఇన్ఫైనైట్. ఇచ్చినవి ఫైనైట్ సెట్టా లేకపోతే ఇన్ఫైనైటా, ప్రతి సెట్ ని మనకి చెప్పమని చెప్పాడు. అందులో ఫస్ట్ వన్ చూద్దామండి. ఏమిటి ఇచ్చాడు? ఫస్ట్ వన్, ద సెట్ ఆఫ్ లెటర్స్ ఇన్ ద ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్. ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్ లో ఉన్నటువంటి అన్ని లెటర్స్ ఎన్ని అవుతాయండి? ఏ బి సి డి అండ్ సో ఆన్ అప్ టు జెడ్. కార్డినల్ నెంబర్ ఎంత అండి? కార్డినల్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 26 alphabets are there in English. So the cardinal number is 26. As it is whole number, it is finite set. Okay, finite set. Okay, second one ఏంటి? the set of lines which are parallel to the x axis. మనం జాగ్రత్తగా కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ లో మనకి x axis దీన్ని అంటారండి హారిజాంటల్ లైన్, వెర్టికల్ లైన్ ఈజ్ ద y axis. దీనికి ఉన్నటువంటి ప్యారలల్ లైన్స్, ఒక లైన్ కి ప్యారలల్ గా మనం ఎన్ని లైన్స్ గీయగలమండి? we can draw infinitely many lines to parallel to any line. మనకి ఇక్కడ x axis కి ప్యారలల్ గా అడిగాడు, కానీ మనకు ఒక లైన్ కి ప్యారలల్ గా మనం ఎన్ని లైన్స్ గీయగలమంటే we can draw infinite number of lines. So there are infinite number of parallel lines to x axis. Yes, there are infinite number of parallel lines to x axis. Therefore the set of lines are infinite. మనకి ఎన్ని లైన్స్ గీయగలం మనం అండి? ఎల్ ఎం ఎన్, మనకి ఓపి క్యూస్ బోల్డ్ అండ్ లైన్స్ మనం గీయొచ్చు. నెక్స్ట్ వన్, ద సెట్ ఆఫ్ నంబర్స్ విచ్ ఆర్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 5. ఓకే, థర్డ్ వన్ చూద్దాం. మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 5 అండి. 5 10 15 20 25 సో ఆన్ ఎన్ని వస్తాయండి? దేర్ ఆర్ ఇన్ఫైనైట్. కార్డినల్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫైనైట్, అనంతం అండి. సో అనంతంగా ఉంటాయి కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఏ ఇన్ఫైనైట్ సెట్. We cannot set the cardinal number as finite whole number. Whole number గా చెప్పలేం కాబట్టి అది ఒక ఇన్ఫైనైట్ సెట్ అవుతుంది. ఓకే, the fourth one, the set of circles
పాసింగ్ త్రూ ద ఆరిజిన్ 0 0. మనకి ఒక ఆరిజిన్ ఇస్తే దాని గుండా వెళ్ళే సర్కిల్స్ మనకి రాయమని చెప్పాడండి. సో మనం ఇక్కడ జాగ్రత్తగా తీసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ మనకి ఆరిజిన్ అంటే మనకు అందరికీ తెలుసు, కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ లో మనం 9th క్లాస్ లో మనం నేర్చుకుంటాము, ఇన్ఫైనైట్ ఉంటాయి. దిస్ ఈస్ ద సర్కిల్ అండ్ దిస్ ఈజ్ అనదర్ వన్, దిస్ ఈజ్ అనదర్ వన్. We can draw like this, like this, like this. We can draw infinite, we can draw infinite number of circles passing through origin. మనకి ఆరిజిన్ గుండా ఎన్ని సర్కిల్స్ గీయగలమంటే we can draw infinite number of circles passing through the origin. So it is an infinite set. It is an infinite set. So this is the exercise 2.4. Okay, example 14. If A is equal to 1 2 3 4 5, B is equal to 2 4 6 8, find n of A union B. That means number of elements in A union B. Okay, first of all we have to find A union B. A is equal to 1 2 3 4 5 and union B is equal to 2 4 6 8. Okay, 1 2 3 4 5 యూనియన్ చేస్తే మనం ఏ రాసుకోవాలని చెప్పాం, అన్ని ఎలిమెంట్స్ ని రాసుకోవాలా, ఒక్క దాంట్లో ఉన్నా చెప్పి రాసుకోవాలా. సో ఏది రిపీట్ చేయకూడదు. సో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ వచ్చాయండి ఏ యూనియన్ బి లో? మొత్తం 1 నుంచి 6 వరకు 6, ఇది ఒకటి 7, మొత్తం n ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7. ఇది ఒక మెథడ్ అండి. అలాగే దీని వెన్ డయాగ్రామ్ వాడితే, దీనికి వెన్ డయాగ్రామ్ మనం కానీ వాడి చేసినట్లయితే ఏ ఇది బి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏం రాసుకోవాలి, ఇంటర్సెక్షన్ లో ఉన్న రాసుకోవాలండి. రెండిట్లో ఉన్నవి ఏంటి 4 2 2, 4 ఇక్కడ రాసుకోవాలి. ఇంకా మిగిలిపోయినవి ఇక్కడ ఏంటి ఏలో 1 3 5, ఎక్కడ మిగిలిపోయినవి ఏంటి 6 8. సో ఏ యూనియన్ బి కాబట్టి మనకి మొత్తం ఎలిమెంట్స్ వస్తాయండి. సో ఏ యూనియన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు అన్ని వస్తాయి. ఏంటంటే అవి 1 2 1 3 5 2 4 6 8. మనం జాగ్రత్తగా లెక్క పెట్టుకున్నట్టయితే ఇందులో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ వచ్చాయంటే మనకి 3 3 6 1 7. మనం ఈ ఆర్డర్ ఎలాగైనా రాసుకోవచ్చు అని చెప్పుకున్నాం. అయితే జాగ్రత్తగా చూసుకున్నట్లయితే సపోజ్ దీనికి సింగిల్ గా ఎన్ ఆఫ్ ఏ, కార్డినల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఏ ఎంత అండి 5, కార్డినల్ నెంబర్ ఆఫ్ బి ఎంత అండి 4. మరి కార్డినల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి రెండిట్లోనూ ఉన్నవి ఏంటండి ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూస్తే 2 మూలకాలండి ఎన్ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి. ఇక్కడ మనం ఒక ఫార్ములాని డెవలప్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ మనం ఎలాగైనా ఫార్ములాని డెవలప్ చేయొచ్చు. మనం ఏ యూనియన్ బిలో ఉన్న మొత్తం మూలకాలు కావాలి. మొత్తం మూలకాలు కావాలంటే ఏలో ఉన్న మూలకాలు 5, బిలో ఉన్న మూలకాలు 4, 5 4 9. కానీ ఇక్కడ ఈ 2 4ని 2 సార్లు రాయం, ఒకేసారి రాస్తాం కదా ఏ యూనియన్ బిలో. మరి అవి 2 సార్లు లెక్క పెట్టేస్తాం కాబట్టి ఒకసారి తీసివేసేయాలి. అంటే ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బిని ఒకసారి తీసేయాలి. అంటే మనం ఏమని చెప్పొచ్చు ఇప్పుడు, ఎన్ ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఆఫ్ ఏలో ఒకసారి లెక్క పెట్టాం, ఎన్ ఆఫ్ బిలో ఒకసారి లెక్క పెట్టాం. ఏది ఇంటర్సెక్షన్ పార్ట్ లో ఉన్న మూలకాలని ఏలోనూ ఒకసారి లెక్క పెట్టాం, బిలోనూ ఒకసారి లెక్క పెట్టాం. సో మనం ఖచ్చితంగా దాన్ని ఒకసారి తీసేయాలి, ఎన్ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా. అలాగే దీన్ని తెచ్చి దాన్ని పట్టుకెళ్ళా ఉంటుంది. ఎన్ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ ఎన్ ఆఫ్ బి మైనస్ ఎన్ ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి. ఇది కూడా చేయొచ్చండి. ఎన్ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి కావాలంటే ఎన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ ఎన్ ఆఫ్ బి నుంచి ఎన్ ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి మనము చేయొచ్చు. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా అండి. అలాగే ఇఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, దట్ మీన్స్ డిస్జాయింట్ సెట్స్ ఏ అండ్ బి. ఏ అండ్ బి ఆర్ డిస్జాయింట్ సెట్స్. డిస్జాయింట్ సెట్స్ అంటే వియుక్త సమితులు అయితే అప్పుడు ఎన్ ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, ఎన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ ఎన్ ఆఫ్ బి. ఎందుకంటే మనము డిస్జాయింట్ సెట్స్ కి ఇలాగ కదా తీసుకుంటాం వెన్ డయాగ్రామ్. మరి ఇలా తీసుకున్నప్పుడు ఎన్ ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి అంటే ఏలో ఉన్నవి బిలో ఉన్నవి రెండిట్లోని 2 సార్లు లెక్క పెట్టడానికి ఏమీ రావు కదా, ఇక్కడ ఏ మూలకాలు ఉండవు. సో ఇక్కడ 3 ఉంటే ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి, మొత్తం 5 అవుతాయి అనమాట. సో ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి 5 అయితే ఇఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5, దెన్ ఎన్ ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ ఎన్ ఆఫ్ బి. ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి 5 అయితే అప్పుడు ఎన్ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి కూడా మనకి ఎందుకు 0 అయిపోతుందండి.
if n of a and b are disjoint, then n of a and section b is equal to 0. ఎంప్టీ సెట్ ఇది ఎంప్టీ సెట్ లోని మూలకాల సంఖ్య 0 కాబట్టి మనం ఇది నేర్చుకోవచ్చు. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చేద్దామండి దీనిపైన. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చేస్తే మనకి మరొక ఎగ్జాంపుల్ చేస్తే మనకి క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. మన మూలకాలు ఏమి ఇవ్వకుండానే చేద్దాం. రైట్, n of a is equal to 4, n of b is equal to 7, n of a intersection b is equal to 2 అనుకున్నాను. ఇప్పుడు n of a union b కట్టాలి. ఓకే, n of a union b is equal to ఫార్ములా ఏంటి? n of a n of b మైనస్ ఒకసారి తీసివేసేయాలని చెప్పాం. ఇక్కడ డిస్జాయింట్ సెట్ కాదు కదా. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు n of a అంతా 4 ప్లస్ n of b అంతా 7 మైనస్ 2. సో 11 మైనస్ 2 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9. సో ఏ యూనియన్ b లో ఎన్ని మూలకాలు ఉంటాయంటే 9 మూలకాలు ఉంటాయి. మరొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. n of a ఇంటర్సెక్షన్ b ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. n of a ఇచ్చాడు 7, n of b ఇచ్చాడు 4, ఏదో 6 అందాం. అండ్ n of a యూనియన్ b ఈజ్ ఈక్వల్ టు n of a యూనియన్ b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు n of a ఇంటర్సెక్షన్ b కావాలి. మనకి ఏమిటి ఫార్ములా యూజ్ చేయొచ్చు? n of a ఇంటర్సెక్షన్ b ఈజ్ ఈక్వల్ టు n of a ప్లస్ n of b మైనస్ n of a యూనియన్ b. సో n of a అంతా 7 ప్లస్ n of b అంతా 6 మైనస్ n of a యూనియన్ b అంతా 10. సో 7 ప్లస్ 6 13 మైనస్ 10 అంటే 3. అంటే ఏ అండ్ సెక్షన్ b లో 3 మూలకాలు ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఇవి 7, 6, 13 కదండి. సో ఏ అండ్ సెక్షన్ b లో మనకి ఎన్ని మూలకాలు వస్తాయంటే 3 మూలకాలు వస్తాయి. ఎందుకంటే 3ని 2 సార్లు లెక్క పెట్టాం. అందుకని ఇక్కడ n of a యూనియన్ b లో 10 మూలకాలు రావాలంటే 3 మూలకాలు ఎక్స్ట్రా ఉన్నాయి. అవి ఎందులో మూలకాలు అంటే ఏ అండ్ సెక్షన్ b లో ఉన్నటువంటి మూలకాల సంఖ్య. ఈ విధంగా ఇక్కడ మనకి 4 ఉన్నాయండి. ఏంటేంటి ఉన్నాయి? n of a యూనియన్ b, n of a, n of b, n of a ఇంటర్సెక్షన్ b. ఈ 4గింటిలో ఏ 3 ఇచ్చినా అంటే n of b కనుక్కోవచ్చు. ఏవి ఇస్తే n of a యూనియన్ b, n of a, n of a ఇంటర్సెక్షన్ b. కావాలంటే దాని మీద కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చేద్దాం. ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. n of a యూనియన్ b is equal to 20 తీసుకుందాం. n of a 12 తీసుకుందాం. n of b మనకు తెలియదు అనుకుందాం. n of a ఇంటర్సెక్షన్ b మనకి 5 మూలకాలను తీసుకుందాం. ఓకే, ఇప్పుడు చెక్ చేద్దాం. సో ఫార్ములా ఏంటంటే n of a యూనియన్ b is equal to n of a ప్లస్ n of b మైనస్ n of a ఇంటర్సెక్షన్ b. సో n of a యూనియన్ b is equal to 20, n of a 12 ప్లస్ మనకి n of b తెలియదు x అనుకుందాం మైనస్ n of a ఇంటర్సెక్షన్ b 5. సో 20 is equal to 12 minus 5 ఎంత అండి? 7 plus x. సో x is equal to 20 minus 7 that is equal to 13. సో n of b లో మూలకాలు అదే b లోని మూలకాల సంఖ్య ఎన్ని అవుతాయండి? 13 అవుతాయి. సో ఈ విధంగా n of a, n of b, n of a యూనియన్ b, n of a ఇంటర్సెక్షన్ b ఈ 4గింట్లో ఏ 3 ఇచ్చినా మిగతా ఇవ్వనటువంటి దాన్ని మనము కనుక్కోవచ్చు. ఓకే, మనకి ఇప్పుడు థింక్ డిస్కస్ అని చెప్పేసి లాస్ట్ లో ఇవ్వడం జరిగింది. What is the relation between n of a, n of b, n of a intersection b and n of a union b? This is the relation. Okay, if a and b are disjoint sets, then how can you find the n of a union b? Okay, దాని గురించి ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నామండి. If a and b are disjoint, think and discuss లో సెకండ్ క్వశ్చన్. If a and b are disjoint sets, then ఏమవుతుంది మనకి? డిస్జాయింట్ మీన్స్ ద ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ 2 ఈజ్ 0. అంటే ఏ ఎలిమెంట్స్ కూడా ఉండవు. ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి 5 అంటే n of a ఇంటర్సెక్షన్ బి 5 కాబట్టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు n of 5 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇప్పుడు n of a యూనియన్ b ఫార్ములా ప్రకారం n of a ప్లస్ n of b మైనస్ n of a ఇంటర్సెక్షన్ b. సో n of a ప్లస్ n of b మైనస్ 0. So this is equal to n of a plus n of b. So what we conclude? n of a union b is equal to n of a plus n of b. If ఎప్పుడు a intersection b is equal to 5 only. a and b are disjoint sets అయినప్పుడు మనం దీన్ని డిఫైన్ చేయొచ్చు. This is the chapter number 5. Okay students, మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ లిజనింగ్. స్టే హోమ్, స్టే సేఫ్. కింద ఇచ్చినటువంటి డిస్క్రిప్షన్ లింక్లో దీని మీద కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. వాటిని అన్నిటిని ఆన్సర్ చేయండి. బాయ్.